Good morning, dear students and viewers. Welcome to my English second paper class. Hope you are well in this COVID-19 pandemic situation. This is J. Mustafiz Rahman, lecturer, Department of English, Monirampur Government College, Monirampur, Joshore. Today's class for SSC first and second year, degree third year and honors second year non-credit. Before going to class or before going to topics, just I want to share a slide with you. In this slide, we can see two animated picture. They are speaking with each and another. This is another image. Here we can also see some sentences that we can read out for you. The teacher is strict. The teacher is strict. She said the teacher was strict. Next, the teacher is giving everyone an A. Then he said the teacher was giving everyone an A. So, from the slide, I would like to mean you what we are going to read, what we are going to read, or what is the topic of today's class. আমরা সেন্টেন্স দেখে এবং আমরা কথোপকথন দেখে আমরা একটি জিনিস মিন করাতে চাচ্ছি যে আমরা আজকে কি পড়তে চাচ্ছি। দেখি আমরা কি মিন করলাম এবং আমাদের টপিকসের সাথে কতটা রিলেশন সেটি আছে সেটি আমরা একটু যাচাই করে নেব শুরুতে। So today's topic, narration. I think you have already understood the topic narration or direct and indirect speech. দুটি নামেই এটি পরিচিত, শুধু অনেক জায়গায় শুধু স্পিচ নামে ওকে ডাকা হয়। এটি আমাদের কাছে খুবই ক্লিয়ার এবং খুবই পরিচিত নন একটি টপিক। আমরা খুবই ছোটোবেলা থেকেই আমাদের স্কুল জীবন থেকেই আমরা এই টপিকের সাথে রিলেটেড। সো তারপরেও আজকের এই ক্লাসে আমরা এর উপরে ক্লাস নেব বিকজ এটি আমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। দেন আমি বিফোর গোয়িং টু ডিটেলস আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট ইউ টু শেয়ার দিস ক্লাস অন ইউর own Facebook page so that you can watch whenever you feel needs to watch it according to your needs, as well as your friends also can get an scope to watch this video for your sharing. As well as I also request you, whenever you watch my class, of course you keep a pen and a notebook with you. So no more we are going to details. Presentation outline. From the topic আমরা কি বিষয় শিখতে পারবো সেটি হচ্ছে আমাদের আজকে প্রথম জানতে হবে যে এই টপিকটি শিখে আমরা কি করতে পারবো। First of all, learned about its definition and types, known its function and uses. And finally, we can develop listening, speaking, reading and writing skill. Now, আমরা দেখব যে আমাদের এইচএসসি লেভেলের সেকেন্ড পেপারের 1 to 16 যে কোশ্চেনগুলো থাকে সেই কোশ্চেনে কত নম্বর কোশ্চেনে আমাদের এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে, কিভাবে আসতে পারে সেগুলো আমরা একটু দেখে নিই। প্রথমত এখান থেকে তোমাদের দুই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে। একটি হচ্ছে চেঞ্জ দ্য স্পিচ ফ্রম ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট
অ্যান্ড আরেকটি হচ্ছে চেঞ্জ দ্য স্পিচ ফ্রম ইনডিরেক্ট টু ডিরেক্ট। তো ইনডিরেক্ট টু ডিরেক্ট কোশ্চেন আসার পার্সেন্টেন্সে যদি আমরা যাই তাহলে সেটি একটু কম। অন দ্য আদার হ্যান্ড চেঞ্জ দ্য স্পিচ ফ্রম ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট এটি পসিবিলিটি অনেকটা বেশি। এখান থেকে প্যাসেজ আকারে কোশ্চেন আসবে। এই কোশ্চেনটি তোমাদের যে 1 to 16 নাম্বার পর্যন্ত কোশ্চেন, তার 7 নাম্বার কোশ্চেনে তোমাদের এই কোশ্চেনটি থাকবে, যার মার্কস থাকবে 5। আমরা এখন একটি স্যাম্পল কোশ্চেন দেখে নেব। দিস ইজ আ স্যাম্পল কোশ্চেন। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি প্যাসেজ দেওয়া আছে। দিস ইজ দ্য স্যাম্পল কোশ্চেন এবং এটি আছে ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট। নেক্সট, হোয়াট ইজ ন্যারেশন, ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট স্পিচ। ফার্স্ট অফ অল আমরা ন্যারেশন কাকে বলে এবং তার প্রকারভেদগুলো একটু দেখে নিই। ন্যারেশন, the art of reporting the words of a speaker is called narration. That means স্পিকারের যিনি থাকেন তার কথা বলার যে আর্ট, দ্যাট ইজ কল্ড ন্যারেশন। এবং এই কথা বলার উপরে ভিত্তি করে there are two main ways of reporting the words of a speaker. Narration is two types. One is direct speech and another is indirect speech. Direct speech. In this form, the actual words of the speaker are put in quotes. That means ডিরেক্ট স্পিচ হচ্ছে ওইটি যেটি বক্তার বক্তব্যকে ইনভার্টেড কমার মধ্যে লেখা হয়, কোটস আকারে লেখা হয়, দ্যাট ইজ ডিরেক্ট স্পিচ। সে ফর এক্সাম্পল, Rama said, I am very busy now. Here, I am very busy now. This sentence is under quote. So, this is direct speech. This is direct speech. Next, indirect speech. In this form, the actual words of the speaker are transformed and said or written in a simple manner. That means যখন বক্তার বক্তব্যকে ট্রান্সফর্ম করে, পরিবর্তন করে লেখা হয় অথবা বলা হয়, তখন তাকে ইনডিরেক্ট স্পিচ বলে। ফর এক্সাম্পল, Rama said that he was very busy then. আমরা জাস্ট ডিরেক্ট স্পিচের যে এক্সাম্পলটি ছিল সেই এক্সাম্পলটিকে আমরা ইনডিরেক্ট করে এখানে লিখে দিয়েছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ছিল আই অ্যাম ভেরি বিজি নাও, বাট ইনডিরেক্টলি আমরা সেটাকে বলছি হি ওয়াজ ভেরি বিজি দেন। সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। দেন আমরা কী শিখলাম? আমরা শিখলাম যে ন্যারেশন কাকে বলে, ন্যারেশন কত প্রকার এবং তার সংজ্ঞা। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন দ্য অ্যাবাভ এক্সাম্পল, দ্য স্পিকার রমা ইজ নোন অ্যাজ রিপোর্টার, দেন সেইড ইজ নোন অ্যাজ রিপোর্টিং ভার্ব, and I am very busy now is known as reported speech and now is adverb. অর্থাৎ ইনডিরেক্ট স্পিচের যে কয়েকটি অংশ থাকে সেগুলোকে আমরা এখানে ভাগ করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমরা নেক্সটে এই সম্পর্কে আরও ডিটেলস বলবো। সো নেক্সট, ফার্স্ট অফ অল আমরা জানব যে ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট অর ইনডিরেক্ট টু ডিরেক্ট এটি করার সময় আমাদের কোন কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে রাখতে হবে এবং কোন কোন বিষয়গুলো পরিবর্তন করতে হবে সেগুলোই নিয়ে আমাদের এখনকার আলোচনা। সো বেসিক রুলস টু কনভার্ট ডিরেক্ট স্পিচ চেঞ্জ টু ইনডিরেক্ট স্পিচ অর ভাইস ভার্সা। ফার্স্ট অফ অল, দেয়ার আর 5 basic things that have to be changed while converting a direct speech to an indirect speech. That means আমরা জানলাম যে আমরা যখন ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট করব বা ইনডিরেক্ট থেকে ডিরেক্ট করব তখন আমাদের 5টি জিনিস পরিবর্তনের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। নাম্বার 1, রিপোর্টিং ভার্ব, নাম্বার 2, ইনভার্টেড কমাস, নাম্বার 3, পার্সনস, নাম্বার 4, ভার্ব অর টেন্স, নাম্বার 5, adverb or adjectives. So
আমরা জানলাম কয়টি জিনিস আমাদেরকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে। আমি আবারও বলি, নাম্বার 1 রিপোর্টিং ভার্ব, নাম্বার 2 ইনভার্টেড কমাস, নাম্বার 3 পারসনস, নাম্বার 4 টেন্স, নাম্বার 5 অ্যাডভার্ব অর অ্যাডজেক্টিভস। আমরা জিনিসগুলো রপ্ত করে নেব। আমরা নেক্সটে যাই এবং আমরা দেখার চেষ্টা করি সেগুলো। ফর এক্সাম্পল, আমরা যে 5টি জিনিস পরিবর্তনের কথা বলেছি সেই 5টি জিনিস আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি। তোমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে। ডিরেক্ট স্পিচ, রাজীব said to me, I shall go to the picnic today. ফার্স্ট অফ অল আমরা বলেছি রিপোর্টিং ভার্ব। রিপোর্টিং ভার্বটি হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচে ইনভার্টেড কমার বাইরের অংশ। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা এখানে আন্ডারলাইন করে দিয়েছি, তোমরা দেখছো রিপোর্টিং ভার্ব, দিস ইজ রিপোর্টিং ভার্ব অ্যান্ড দিস ইজ রিপোর্টেড স্পিচ। সো ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ রিপোর্টিং ভার্ব said to. Here in direct speech you can notice instead of said to we write here told. So this is the first change, said to পরিবর্তে told লিখলাম। দেন কমার পরিবর্তে আমরা এখানে এটি সেন্টেন্সের উপর রিলেটেড, আমরা এটি যেহেতু একটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আমরা সেটি নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব। তার উপরে ভিত্তি করে আমরা এখানে লিখেছি দ্যাট মিন্স কমার পরিবর্তে একটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কনজাংশনের ব্যবহার করতে হয়, সেটি সেন্টেন্স অনুযায়ী আমরা সেটি লিখেছি দ্যাট। দেন নাম্বার 3 পার্সনের পরিবর্তন। আর পার্সনটা পরিবর্তন হয় বেসিক্যালি রিপোর্টেড স্পিচ অংশের। আমরা এই অংশে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি একটি পার্সন আছে শুরুতেই, সাবজেক্ট আই, আর সেটির একটি রুলস আছে, রুলসটি নিয়ে আমি পরে কথা বলি। আমরা দেখছি এখানে জাস্ট আই ছিল, আমরা পরিবর্তন করে হি লিখেছি। কীভাবে হলো সেটি আমি পরে দেখাচ্ছি। দেন ভার্ব অর টেন্স, শেয়াল গো, আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটিও পরিবর্তন হয়ে উড গো হয়েছে। দ্যাট মিন্স আমরা ইতিমধ্যে 4টি পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। নাম্বার 1 said to পরিবর্তে told, নাম্বার 2 কমার পরিবর্তে দ্যাট, নাম্বার 3 পার্সন আয়ের পরিবর্তে হি, নাম্বার 4 শ্যাল এর পরিবর্তে উড, অ্যান্ড নাম্বার 5 আমরা সেন্টেন্সের লাস্ট অপশনে টুডে, দিস ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব, আমরা তার পরিবর্তে লিখছি দ্যাট ডে। সো আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে একটি সেন্টেন্সকে ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট করার ক্ষেত্রে আমরা 5টি জিনিসের পরিবর্তন করতে পারি এবং 5টি জিনিসের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে। অবশ্যই তোমরা যখন যদি কোশ্চেনে আসে ইনডিরেক্ট টু ডিরেক্ট, সেই ক্ষেত্রেও এই 5টি জিনিসকে তোমাদেরকে ফলো করতে হবে, যে এই 5টি জিনিসকে রিভার্স করে দেওয়া লাগবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা ইন দ্য অ্যাবভ এক্সাম্পল, আমরা নিচের এগুলো আমরা ব্যাখ্যা সহকারে এখানে লিখে দিয়েছি যে রিপোর্টিং ভার্ব said to পরিবর্তে আমরা এখানে told লিখেছি। দেন কমার পরিবর্তে আমরা কনজাংশন লিখেছি। দেন পার্সন প্রোনাউন আয়ের পরিবর্তে হি লিখেছি। অ্যান্ড আমরা রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স পরিবর্তন করে উড লিখেছি। দেন আমরা অ্যাডভার্ব পরিবর্তন করে দ্যাট ডে লিখেছি। সো আমরা বুঝে নিলাম যে একটি ন্যারেশন ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট করার ক্ষেত্রে কয়টি বিষয়ের পরিবর্তন করতে হয় এবং সেগুলো কী কী। এখানে আমি একটু কথা বলে নিই যে আমাদের প্রথম আমরা বলেছিলাম রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন, 2 নম্বর বলেছিলাম কমার পরিবর্তন। রিপোর্টিং ভার্ব এবং কমা এই দুটির পরিবর্তন সেন্টেন্স এর উপরে ডিপেন্ড করে পরিবর্তন হয়। আজকের ক্লাসে আমরা সেন্টেন্স সম্পর্কে আলোচনা করব না, আমরা বাকি 3টি পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করব। আমরা ন্যারেশন পার্ট 2 নেক্সট ক্লাসে আমরা সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব। আমি আশা করব তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করবে, আশা করি বুঝে যাবে, অসুবিধা হবে না। আর আরেকটি কথা বলি যে আমরা এখানে বলেছিলাম যে ক্লাসটি হচ্ছে অনার্স যারা সেকেন্ড ইয়ারের নন কোর্স আছে তাদের জন্য এবং ডিগ্রি 3rd ইয়ারের নন কোর্সের জন্য, মেজরের জন্য। তো সেই ক্ষেত্রে একটি কথা, সেটি হচ্ছে যে ডিগ্রি এবং অনার্সের স্টুডেন্টদের কিন্তু সরাসরি এইভাবে কোশ্চেন এই ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট স্পিচ আর ইনডিরেক্ট টু ডিরেক্ট স্পিচ অনুযায়ী কোশ্চেন আসবে না বা আসে না। তোমাদের ক্ষেত্রে যেটি হবে সেটি হচ্ছে যে তোমরা এখান থেকে কারেকশনে তোমাদের কোশ্চেন আসবে এবং আসতে পারে, আর পাংচুয়েশন তোমাদের একটি মার্কস আছে, সেখানেও এটি থেকে কোশ্চেন হতে পারে। সুতরাং তোমরাও গভীরভাবে মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি দেখবে, আশা করি তোমরাও উপকার পাবে।
আর ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্টদের তো আছেই, তাদের সরাসরি এখান থেকে কোশ্চেন হবে। তো আমি যেটি বলছিলাম যে রিপোর্টিং ভার্ব এবং কমার পরিবর্তনগুলো, সেগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। আজকে আমরা শুরু করব পার্সনের পরিবর্তন দিয়ে। পার্সন আর কেস আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্লাইডে চলে আসছে। চেঞ্জ অফ পার্সন অ্যান্ড কেস। পার্সন পড়তে হলে কেস অটোমেটিক্যালি না পড়লে আমাদের এই পড়াটি অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়, ইনকমপ্লিট থেকে যায়। সো আমরা সবাই জানি পার্সন 3 কাইন্ডস, ফার্স্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড। সো ফার্স্ট পার্সন আবার 2 প্রকার, 2 কাইন্ডস, সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল। সেকেন্ড পার্সন তার কোনো প্রকার নাই। অ্যান্ড থার্ড পার্সন অলসো 2 কাইন্ডস, সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল। অ্যান্ড ফাইনালি এখানে আমাদের কেজের অপশনটা লেখা আছে। আমরা আগে দেখে নিই যে ফার্স্ট পার্সনগুলো কী কী। আই, মি, মাই, উই, আস, আওয়ার। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সিঙ্গুলার প্লুরাল লিখে দেওয়া আছে। দেন ইউ, ইয়োর। দেন থার্ড পার্সন হি, হিম, হিজ, শি, হার, হার। ইট, ইটস, দে, দেম, দেয়ার। সো আমরা এখানে পার্সনগুলো সব দেখে নিলাম, প্রোনাউনগুলো দেখে নিলাম। এখন আসি কেস। আমরা কেন কেস পড়ব সেটি একটু বলে নিই। আমার ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট আর ইনডিরেক্ট টু ডিরেক্ট করার ক্ষেত্রে আমার পার্সন যে কেজে থাকবে, আমি যার সঙ্গে সেটিকে রিপ্লেস করব, সেটিকে সেই কেজেই লিখতে হবে। সুতরাং কেসটি খুবই প্রয়োজন, এটি আমাদের পড়তে হবে। বেসিক্যালি কেস 4 কাইন্ডস, বাট আমার যেহেতু এখানে দরকার 3 কাইন্ডস, তো আমি এখানে 3 কাইন্ডস লিখেছি। আরেকটি প্রকার দরকার ছিল, সেটি আমাদের প্যাসেজ ন্যারেশনের রুলস যখন আমরা পড়াবো তখন আমরা সেটা বলবো। তো প্রথম যেটি কেস সেটি আছে ভোকেটিভ কেস, সেটি এই মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন নেই, এই জন্য এখানে লেখা হয়নি। দেন নমিনেটিভ কেস, দেন অবজেক্টিভ কেস, দেন পজিটিভ কেস। পজিটিভ কেস 2 কাইন্ডস, বাট one is singular and another is plural, বাট প্লুরাল কেস এই মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন না থাকাতেই আমি এখানে সেটিও অমিট করে রেখেছি, আমরা এটি শর্টকাট করে ফেলেছি। সো আমরা এখানে 3টি অপশন দেখতেছি কেসের। একটি হচ্ছে নমিনেটিভ কেস, দেন অবজেক্টিভ কেস, দেন পজিটিভ কেস। সো নমিনেটিভ আই, অবজেক্টিভ মি, পজিটিভ মাই, উই, নমিনেটিভ, আস, objective or possessive. Then second person you, your, like that. Third person he, him, his, she, her, it, its, and finally third person plural they, them and their. Now the topic the rules of changing person. আমরা এত সময় পার্সন শিখলাম, এখন আমরা কিভাবে পার্সন পরিবর্তন হবে সেটি শিখব। ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট পার্সন। আমরা জানি পার্সন 3 প্রকার, যেটি আমরা একটু আগেই দেখে আসলাম। সো প্রথমেই আমরা শিখব ফার্স্ট পার্সন। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা আছে ফার্স্ট পার্সন অফ রিপোর্টেড স্পিচ চেঞ্জেস টু সাবজেক্ট অফ রিপোর্টিং ভার্ব। আমি আগেই বলেছিলাম যে পার্সন পরিবর্তন হবে রিপোর্টেড স্পিচ অংশের। রিপোর্টেড স্পিচ অংশ কোনটি সেটিও বলেছিলাম, যেটি ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকে। সেই ক্ষেত্রে যদি ইনভার্টেড কমার মধ্যে রিপোর্টেড স্পিচে ফার্স্ট পার্সন থাকে, আমরা ফার্স্ট পার্সনটাকে রিপোর্টিং ভার্বের যে সাবজেক্ট থাকবে সেই পার্সনের সঙ্গে পরিবর্তন করব। সে এখানে আমরা একটি এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি। শি সেইজ আই এম ইন 12 ক্লাস। শি সেইজ, and here in the reported speech the person I, this is first person, so we have to change it to the subject of reporting verb, and subject of reporting verb is she. So আমরা এখানে I কে she এর সঙ্গে পরিবর্তন করে আমরা অ্যান্সারের মধ্যে she লিখে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে ফার্স্ট পার্সন কার সঙ্গে পরিবর্তন করতে হয়। ফার্স্ট পার্সন রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টের সঙ্গে পরিবর্তন করতে হয়। নেক্সট সেকেন্ড পার্সন। সেকেন্ড পার্সন অফ রিপোর্টেড স্পিচ চেঞ্জেস টু অবজেক্ট অফ রিপোর্টিং ভার্ব, লাইক দ্যাট। হিয়ার আমরা একটা এক্সাম্পল পাচ্ছি। শি সেইজ টু মি ইউ হ্যাভ ডান ইউর ওয়ার্ক। শি সেইজ টু মি ইউ হ্যাভ ডান ইউর ওয়ার্ক। ইন দ্য রিপোর্টেড স্পিচ আমরা যে পার্সনটি দেখছি ইউ, দিস ইজ সেকেন্ড পার্সন। আর সেকেন্ড পার্সনকে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের সঙ্গে পরিবর্তন করা লাগবে।
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা মার্ক করে দিয়েছি মি ইজ দ্য অবজেক্ট অফ রিপোর্টিং ভার্ব। সুতরাং ইউকে আমরা চেঞ্জ করলাম মির সঙ্গে, আর ইউটা যেহেতু নমিনেটিভ ফর্মে আছে সুতরাং মির নমিনেটিভ হিসেবে আমরা আই লিখে দিলাম এখানে। আমরা বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই। আমি আবারও বলি, আমি ইতিপূর্বে বলেছিলাম যে কেস আমাদের এই ক্ষেত্রে দরকার হবে। আমরা ইউটা যেহেতু নমিনেটিভ ফর্মে আছে বাট মিটা অবজেক্টিভ ফর্মে আছে, কিন্তু মি যেহেতু ইউ এর জায়গায় বসবে, ইউ এর জায়গাটি দখল করবে, সুতরাং মিকে অবশ্যই নমিনেটিভ ফর্মে নিয়ে আসতে হবে। সো আই। দেন থার্ড পারসন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লিখছি আমরা দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ অর ইফ ইট ইজ আ থার্ড পারসন। দ্যাট মিন্স যদি আমাদের রিপোর্টের স্পিচে থার্ড পারসনের উল্লেখ থাকে সেই ক্ষেত্রে থার্ড পারসনের কোনো পরিবর্তন হবে না। ফর এক্সাম্পল, ইউ সেই হি ডাজ নট ওয়ার্ক হার্ড। ইউ সেই হি ডাজ নট ওয়ার্ক হার্ড। হি, here he is a third person, so there is no sense in the answer of this sentence. Here we can also see he. তাহলে আমরা কি শিখলাম? আমরা শিখলাম তিন প্রকার পারসন, ফার্স্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড। থার্ড পারসন নো চেঞ্জ, সেকেন্ড পারসন অবজেক্ট অফ রিপোর্টিং ভার্ব, অ্যান্ড ফার্স্ট পারসন সাবজেক্ট অফ রিপোর্টিং ভার্ব। দিস ইজ ক্লিয়ার। এক্সেপশনাল কেস, আমরা এই পার্সনের ক্ষেত্রে কিছু এক্সেপশনাল কেস আছে সেগুলো নিয়ে এখন আলোচনা করব। আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি উই। আমরা দেখছি যে উই নেভার বি চেঞ্জ ইন দ্য ফলোয়িং কেসেস। যদিও উই হচ্ছে ফার্স্ট পারসন প্লুরাল, বাট উই সর্বদা চেঞ্জ হয় না। কোথায় চেঞ্জ হয় না? ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখতে পাচ্ছি ইফ উই রিফার্স ম্যানকাইন্ড। যদি উই কখনো মানব জাতিকে মিন করে সেই ক্ষেত্রে উই অপরিবর্তিত থাকে। সে এক্সাম্পল তোমরা দেখতে পাচ্ছ, Mother said we are mortal. Mother said we are mortal. Here we refers mankind, so we are here unsensed. In the example, indirect speech, mother told that we are mortal. So this is clear. Number one, we যদি কখনো মানব জাতিকে বোঝায় তাহলে we অপরিবর্তিত থাকে, সেটি আমরা দেখতে পেয়েছি। Number two, if we refers speaker and person spoken to at the same time. For example, he said to me, we have to tackle the situation. In the indirect speech, here we can see, he told me that we had to tackle the situation. That means here we can see we is unsense. অর্থাৎ কখন আনসেন্স থাকলো? এখানে দেখো বলছে হি সেইড টু মি, সে আমাকে বলেছে উই হ্যাভ টু ট্যাকেল দ্য সিচুয়েশান। আমরা, সে আমাকে বলেছে আমরা করব, আমরা সিচুয়েশনটাকে ট্যাকেল দেবো। দ্যাট মিনস সে এবং আমি, অর্থাৎ দুইজনে মিলে আমরা হয়ে গেছি। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যদি রিপোর্টেড স্পিচের উই কখনো বক্তা এবং শ্রোতা উভয়কে একই সাথে মিন করে সেই ক্ষেত্রে উই অপরিবর্তিত থাকে। তাহলে আমরা কয়টি জায়গায় দেখলাম? দুইটি জায়গায়। নাম্বার ওয়ান, ইফ যদি উই যদি মানব জাতি বোঝায় এবং উই যদি বক্তা এবং শ্রোতাকে একসাথে বোঝায় তাহলে উইয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। নাম্বার থ্রি, ইফ উই রিফার্স এডিটোরিয়াল চেঞ্জেস টু ইট। কিন্তু উই যদি কখনো এডিটোরিয়াল বোঝায় অর্থাৎ সম্পাদকীয় বোঝায় সেই ক্ষেত্রে উই পরিবর্তন করে ইট লিখতে হয়। যেমন আমরা এক্সাম্পল দেখছি, দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেজ উই মেক দ্য পিপল অ্যাওয়ার অফ দিস ফ্যাক্ট। দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেজ, উই নো দ্য নেম অফ নিউজ পেপার, ইংলিশ নিউজ পেপার ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সো দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেজ, আমরা জানি যে পত্রিকা তো একটি জড় পদার্থ, সেটা তো আর কথা বলতে পারে না, বাট এখানে বলছে দ্যাট মিন্স তার সম্পাদককে বোঝাচ্ছে। তার সম্পাদক বলছে যে উই মেক দ্য পিপল অ্যাওয়ার অফ দিস ফ্যাক্ট, আমরা জনগণকে অ্যাওয়ার করব এই বিষয়ে। দেন হেয়ার উই রিফার্স দ্য এডিটোরিয়াল। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে উইয়ের পরিবর্তে ইট লেখা হয়েছে। দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেইড দ্যাট, এখানে একটি মিস্টেক চলে আসছে আমার লেখার মধ্যে। এখানে সেইজ ছিল, সেইজটা আমি চেঞ্জ করে ফেলছি, এখানেও সেইজ হবে। দেন দ্যাট ইট মেক্স দ্য পিপল অ্যাওয়ার অফ দিস ফ্যাক্ট. So am I clear? I think you have already understood.
কোথায় কোথায় উই এক্সেপশনাল কেস হয়। 1 নম্বর উই যদি মানবজাতি বোঝায়, 2 নম্বর উই যদি কখনো একই সাথে বক্তা এবং শ্রোতাকে বোঝায়, 3 উই যদি এডিটোরিয়াল হয়। তাহলে এই 3টি ক্ষেত্রে উইয়ের পরিবর্তন হয়। 2টি ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় না, একটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়ে উই ইটে পরিণত হয়। সো দিস ইজ অল ফর পারসন। দেন আমরা নেক্সট পরিবর্তনে যাব। আমাদের নেক্সট পরিবর্তনটা হচ্ছে 4 নম্বর পরিবর্তন যেটি ছিল সেটি হচ্ছে চেঞ্জ অফ ভার্ব অর টেন্স। সো টেন্স আমরা সবাই জানি, টেন্স আমাদের সবার খুবই পরিচিত একটি টপিক। টেন্স বেসিক্যালি 3 কাইন্ডস। নাম্বার 1 প্রেজেন্ট, নাম্বার 2 পাস্ট, নাম্বার 3 ফিউচার। এখানে মজার বিষয় হচ্ছে যে 2টি টেন্স আমাদের অটোমেটিক্যালি বাদ হয়ে যাবে, সেটি থাকলে কোনোই পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না, সেটি নিয়ে আমরা বলবো। তার আগে বলবো যে টেন্স কোন অংশের টেন্স পরিবর্তন করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে জানা থাকা দরকার যে আমরা আগেই বলেছি রিপোর্টেড স্পিচ অংশের টেন্সের পরিবর্তন হবে, কিন্তু শর্ত আছে। শর্তটি হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বটিকে ফার্স্ট টেন্সে হতে হবে। অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্ব যদি কখনো প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্সে লেখা থাকে, সেই ক্ষেত্রে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না। এটি আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স পরিবর্তন করার আগে রিপোর্টিং ভার্বটিকে দেখে নিতে হবে তার টেন্সটি কী। আমরা এখানে মার্ক করে লিখে দিয়েছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। ইফ রিপোর্টিং ভার্ব ইজ গিভেন ইন প্রেজেন্ট অর ফিউচার টেন্স, then there will be no change in the verb or tense of reported speech. For example, the teacher says Rana performs on the stage. এখানে আমরা দেখছি যে রিপোর্টিং ভার্বটি says লেখা, that means this is the present indefinite tense or present simple tense. So the tense of reported speech is unchanged. Rana performs on the stage. Next example, the teacher is saying Rana performs on the stage. Here we also see is saying. This is present continuous tense or present progressive tense. So this is also present tense. সুতরাং এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয়নি, রানা পারফর্মস অন দ্য স্টেজ লেখা আছে। নাম্বার 3 আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য টিচার উইল সে Rana is performing on the stage. Here reporting verb will say, this is future tense. So reported speech here is also unchanged. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে Rana is performing on the stage. So আমরা প্রথমেই শিখে নিলাম যে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স কখন পরিবর্তন হয়। রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স শুধুমাত্র রিপোর্টিং ভার্ব যদি কখনো পাস্ট টেন্সে থাকে তখন পরিবর্তন হবে। প্রেজেন্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্সে থাকলে কখনোই পরিবর্তন হবে না। তাহলে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স থাকলে পরিবর্তন করব না, পাস্ট টেন্স থাকলে পরিবর্তন করব। আমরা সেটি সম্পর্কে এখন জানব। সো লেটস সি। নাও we learn how the past tense will change into the other tense. Here আমরা দেখতে পাচ্ছি if reporting verb is given in past tense, then the tense of the verb of reported speech will change into corresponding past tense. That means যখন রিপোর্টিং ভার্বটি পাস্ট টেন্স থাকবে তখন রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সটি করসপন্ডিং পাস্ট টেন্সে পরিবর্তন হবে। আমরা নিচে একটি ছকের সঙ্গে আমরা সেটি দেখানোর চেষ্টা করেছি, তোমরা এটি দেখলেই বুঝতে পারবা। টেন্স ডিরেক্ট ন্যারেশন অর স্পিচ, টেন্স ইনডিরেক্ট ন্যারেশন অর স্পিচ। ফার্স্ট অফ অল প্রেজেন্ট সিম্পল অর প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট, দেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, দেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট, দেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। উই নো প্রেজেন্ট টেন্স আর প্রকার 4 কাইন্ডস, সেটি আমি বললাম। এই যে 4 প্রকার টেন্স এর করসপন্ডিং ফার্স্ট টেন্স হচ্ছে at the same tense of past tense. Say present indefinite, past indefinite, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous. So this is very easy.
অ্যান্ড সিম্পল। আমরা এটি শিখলাম যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট ফার্স্ট ইনডিফিনাইট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফার্স্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। অ্যাট দ্য সেম ওয়ে যদি কখনো ইনডিরেক্ট টু ডিরেক্টে তোমার কোশ্চেন আসে তাহলে তুমি সেই ক্ষেত্রে কী করবে, ফার্স্ট ইনডিফিনাইটকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট করে দেবে, ফার্স্ট কন্টিনিউয়াসকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস করবে, ফার্স্ট পারফেক্টকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট করবে এবং ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করবে। দেন ফার্স্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, ফার্স্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের আর ফার্স্ট সিম্পল টেন্সের করসপন্ডিং ফার্স্ট টেন্স হচ্ছে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স। সো ফার্স্ট ইনডিফিনাইট যদি রিপোর্টেড স্পিচে থাকে ডিরেক্ট স্পিচে, তাহলে আমরা ইনডিরেক্ট করার সময় সেটিকে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্সে লিখব। দেন ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি থাকে তাহলে আমরা সেটিকে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে লিখব। এই যে বেসিক্যালি 6 কাইন্ডস অফ টেন্স পরিবর্তন হয়। তাহলে প্রেজেন্ট টেন্সের 4টি এবং পাস্ট টেন্সের 2টি, প্রেজেন্ট টেন্সের 4টির পরিবর্তে করসপন্ডিং পাস্ট টেন্স এবং ফার্স্ট টেন্সের 2টি, প্রথম 2টি, একটি আছে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস আর একটি আছে ফার্স্ট ইনডিফিনাইট। তার পরিবর্তে ফার্স্ট ইনডিফিনাইটের পরিবর্তে ফার্স্ট ইনডিফিনাইটের করসপন্ডিং টেন্স হচ্ছে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স অ্যান্ড ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের করসপন্ডিং টেন্স হচ্ছে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এবং ফার্স্ট টেন্সের বাকি যে 2টি, ফার্স্ট পারফেক্ট অ্যান্ড ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এই 2টির কোনো পরিবর্তন হয় না। দেন ফিউচার টেন্স, যদিও ফিউচার টেন্সটি আমাদের মডাল ভার্বের সঙ্গে রিলেটেড, দেন তারপর আমি এখানে একবার বলি, সেটি ফিউচার টেন্সে যদি আমাদের উইল অর শ্যাল থাকে তাহলে চেঞ্জেস টু উড, উইল অর শ্যাল এটি পরিবর্তন হবে উডের মাধ্যমে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফিউচার ইন দ্য ফার্স্ট, দ্যাট মিনস উড। ওকে, আমার মনে হয় আমরা এটি বুঝতে পারছি। আমরা নেক্সট আরও দেখি। এখানে আমরা এর পূর্বের স্লাইডে আমরা টেন্সের নাম বলেছি, বাট টেন্সের স্ট্রাকচার দেখি নাই। আমরা এখানে তোমাদের টেন্সের স্ট্রাকচার দেখানোর চেষ্টা করব, যদিও এটি আমাদেরকে জানা। আমরা জানি যে প্রত্যেকটা টেন্সের 2টি করে স্ট্রাকচার থাকে, একটি অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার আর একটি প্যাসিভ স্ট্রাকচার। আমাদের কিন্তু 2টিই জানতে হবে, আমাদের 2টিরই প্রয়োজন। আমরা মাঝে মধ্যে লক্ষ্য করি যে আমাদের স্টুডেন্টরা তারা অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচারে খুবই অভ্যস্ত এবং সেটি বুঝতে পারে, কিন্তু যখন প্যাসিভ স্ট্রাকচারে কোনো সেন্টেন্স লেখা থাকে তখন তারা সেই সেন্টেন্সটি আইডেন্টিফিকেশনে ভুল করে। তারা মনে করে যে প্যাসিভ স্ট্রাকচারটা শুধুমাত্র মনে হয় ট্রান্সফরমেশনে যখন আমরা অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ করি সেই ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। আসলে সেটি সঠিক নয়, এটি সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজন, এটি আমাদেরকে জানা দরকার। আমরা এখানে একটি ছকের মাধ্যমে তোমাদেরকে এখানে প্রেজেন্ট এবং ফার্স্ট টেন্সেরগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি। প্রথমত তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ইনডিফিনাইট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট অ্যান্ড পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, দেন প্রেজেন্ট টেন্স অ্যান্ড ফার্স্ট টেন্স। আমরা আমাদের এখানে এখানে একটা লাইন আছে, একটি রো আছে, কিন্তু সেটি আমাদের প্রজেক্টরে আমাদের শো করছে না, বাট এখানে একটি কালার দিয়ে এটাকে ডিভাইডেড করা আছে। আমি যে দিক দিয়ে দিয়েছি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স। দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি রো, এর নিচে পাস্ট টেন্স, এর উপরটা প্রেজেন্ট টেন্স। The indefinite, present indefinite, subject, verb 1 plus object. This is present indefinite, active structure, and passive structure, subject, am, অথবা is, অথবা are, plus verb first participle form, plus by, থাকতেও পারে, নাও পারে, etc. Then continuous tense, subject, am, অথবা is, অথবা are, plus verb সাথে ing, যেমন they are now swimming. And passive structure, subject am being অথবা is being অথবা are being plus V3. Present perfect, subject have অথবা has plus V3. Then passive structure, subject have been অথবা has been plus V3. Then present perfect continuous tense, subject plus have been অথবা has been plus ভার্বের সঙ্গে ing প্লাস এক্সটেনশন আছে ফর অথবা সিন্স, যেটি আমাদের এই ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজন না। এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের আমরা প্যাসিভ স্ট্রাকচার জায়গাটা ফাঁকা দেখছি, বিকজ এটির প্যাসিভ স্ট্রাকচারটা এতটা ইউজেবল না, এই জন্য আমি এখানে লিখি নাই। দেন পাস্ট টেন্স, ফার্স্ট টেন্সের প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স আছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম, V2 মিনস পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন, এবং এর প্যাসিভ স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ অথবা ওয়ার প্লাস ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম অর্থাৎ V3। দেন ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ অথবা ওয়ার প্লাস ভার্ব প্লাস ing,
then passive structure subject plus was being or were being plus V3, then first perfect subject plus had plus V3, and passive structure had been plus V3, then first perfect continuous tense had been plus verb plus ing. So this is all. আমাদের এই টেন্সগুলো জানলেই, আমাদের স্ট্রাকচার জানলে আমরা ন্যারেশন অধ্যায়টি আমরা সুন্দরভাবে কমপ্লিট করতে পারবো বলে আশা করি। তাহলে আমি সেটি এখানে একটি মজার বিষয় আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্যাসিভ স্ট্রাকচার মিনস আছে অলওয়েজ ভার্বের সাথে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, অলওয়েজ ভার্বের সঙ্গে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে প্যাসিভ ফর্মে একটা স্ট্রাকচার, এবং প্যাসিভ কখনো অক্সিলারি ভার্ব ছাড়া হয় না, এটি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। সো নাও লেটস সি সাম এক্সাম্পলস হাউ করসপন্ডিং পাস্ট টেন্স will be changed. First example, the teacher said, I am suffering from fever. ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে যেটি কথা ছিল সেটি হচ্ছে যে আমরা প্রথম রিপোর্টিং ভার্ব অংশটা লক্ষ্য করব, সেটি কোন টেন্স আছে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রিপোর্টিং ভার্বটি said, সো দিস ইজ পাস্ট টেন্স। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে নিশ্চয়ই আমরা এখন রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সটি পরিবর্তন করতে পারবো। সো রিপোর্টেড স্পিচটি আছে আই অ্যাম সাফারিং ফ্রম ফেভার, দিস ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমরা জানি যে যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকে তাহলে তার করসপন্ডিং পাস্ট টেন্স হচ্ছে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সো আমরা ইনডিরেক্ট স্পিচে আমরা একটু দেখব, দ্য টিচার সেইড দ্যাট শি ওয়াজ আই হ্যাজ বিন, দিস ইজ পারসন। আমরা এটি শিখেছি যে এটা ফার্স্ট পারসন, এটি চেঞ্জ হবে সাবজেক্টের সঙ্গে দ্য টিচার। ইফ উই থিঙ্ক দ্য টিচার ইজ এ ফিমেল, সো in replace of the teacher we can use she. আমরা যদি মনে করি দ্য টিচার হচ্ছে একজন ফিমেল টিচার, সো আমরা সেটা মনে করতেই পারি, এবং সেই সেন্সে আমরা এখানে she লিখেছি। এবং am suffering, this is present continuous, so instead of present continuous we use first continuous was suffering from fever. Then another example, she said to me, I took the breakfast in the morning. I took the breakfast in the morning. In this sentence, here the reported speech is also first simple sentence. We know যদি রিপোর্টেড স্পিচটি ফার্স্ট সিম্পল অর্থাৎ ফার্স্ট ইনডিফিনাইট হয় তাহলে তার করসপন্ডিং টেন্স হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি she told me that, she পার্সন পরিবর্তন ফার্স্ট পার্সন শব্দের সঙ্গে she, took past indefinite past perfect auxiliary had, then took past participle form taken, and then the next part the breakfast in the morning. সো আমরা এখানে দুটি এক্সাম্পল দেখলাম, লাইক দ্যাট এরকমভাবে আমাদের সেন্টেন্সগুলো আমরা টেন্স পরিবর্তন করব। আমরা আরও দেখি, এখানে আমরা কিছু এক্সেপশনাল কেস দেখব, যে কেসগুলোতে আমরা যে রুলসগুলো ইতিমধ্যে শেষ করেছি সেগুলো ফলো করবে না, এগুলো এই জন্য এগুলোর নাম দেওয়া হচ্ছে এক্সেপশনাল কেস। এই ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট যে কেসটা দেখছি সেটি হচ্ছে if reported speech has universal truth or habitual fact, then there is no change in the tense. That means reported speech যদি universal truth অথবা habitual fact হয় সেই ক্ষেত্রে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না, রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্স হওয়া সত্ত্বেও। ফর এক্সাম্পল, আওয়ার টিচার সেইড দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড। Here the earth is round, we know this is the universal truth, so there is no sense. Our teachers said that the earth is round, this is universal truth. Okay, next example, Rajiv said to me, he plays with left hand. He plays with left hand. Indirect speech, Rajiv told me that he plays with the left hand. This is the habitual fact, that means সে বাম হাতে খেলে, এটি তার হ্যাবিট। এরকম ইউনিভার্সাল ট্রুথ এবং হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্টের ক্ষেত্রে আমরা টেন্সের কোনো পরিবর্তন করব না, শুধুমাত্র পার্সন, কমাস, রিপোর্টিং ভার্ব এবং যদি অ্যাডজেক্টিভ আর অ্যাডভার্ব থাকে সেগুলোর পরিবর্তন করব। রুলস নাম্বার 2, এক্সেপশন কেস, ইফ আমরা দেখতে পাচ্ছি ইফ রিপোর্টেড স্পিচ হ্যাজ ফার্স্ট হিস্টোরিক্যাল ফার্স্ট ফ্যাক্ট দেন দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ ইন দ্য টেন্স। অর্থাৎ
যদি রিপোর্টেড স্পিচ কখনো অতীতের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করে সেক্ষেত্রেও তার টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না। ফর এক্সাম্পল, আওয়ার টিচার সেইড অশোকা left Wa after the conquest of Kalinga. We know this is the historical background, this is the historical event, so there is no change of tense. In Greek speech, our teacher said that Ashok left Wa after the conquest of Kalinga. So আমরা এখানে দুটি রুল শিখলাম, একটি হচ্ছে যদি ইউনিভার্সাল ট্রুথ অথবা হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট বোঝায়, আর একটি হচ্ছে পাস্ট হিস্ট্রিক্যাল ইভেন্ট বোঝায়, সেই ক্ষেত্রে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না। Exceptional cases 3. If reported speech has two actions to be happening at a time when there is no change in the tense, অর্থাৎ যদি রিপোর্টেড স্পিচে অ্যাট এ টাইম দুটি কাজ একসঙ্গে করা বোঝায় তাহলে সেই ক্ষেত্রেও টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না। ফর এক্সাম্পল, she said my mother was making lunch when I was studying. That means আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি my mother was making lunch when I was studying, আমার পড়াশোনা চলছিল। on the other hand আমার মা রান্না করছিলেন। she said, সে বলেছিল। at a time আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি কাজ একসঙ্গে ঘটছে এবং এই ক্ষেত্রেও টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না। ফর এক্সাম্পল, she said that her mother was making lunch when she was studying. এখানে একটি কথা তোমাদেরকে বলে রাখি যে তোমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছো আমি মনে হয় যে আমরা রিপোর্টিং ভার্বটি সেইড রেখে দিয়েছি, সেইডের কোনো পরিবর্তন করি নাই। সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে জানতে হবে যে সেইডের পরিবর্তে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের টোল ব্যবহৃত হয়, তবে যদি কেউ সেইড রেখে দেয় তার কোনো সমস্যা হয় না, সেইডও লেখা যায়। Exceptional case 4. If reported speech has some imagined condition, then there is no change in the reported speeches. 4 নম্বর কেস আমরা যেটি দেখছি সেটি হচ্ছে যদি কোনো ক্ষেত্রে রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে কোনো কাল্পনিক বিষয় উল্লেখ করা হয় সেই ক্ষেত্রে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না। ফর এক্সাম্পল, she said if I were rich I would help him. যদি আমি ধনী হতাম, দিস ইজ দ্য ইমাজিনেশন, এটি আমার কল্পনা, যদি আমি ধনী হতে পারতাম তাহলে আমি তোমাকে হেল্প করতাম বা তাকে হেল্প করতাম, এরকম কল্পনা বোঝালে, এরকম ইমাজিনেশন বোঝালে সেই ক্ষেত্রেও টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না। ফর এক্সাম্পল, আমরা নিচে ইনডিরেক্ট স্পিচ দেখতে পাচ্ছি, she said that if she were rich she would help her. জাস্ট আমরা এখানে পার্সনের পরিবর্তন করেছি, আমরা কোনো টেন্সের পরিবর্তন ঘটাই নাই। Exceptional case number 5. If reported speech contains two infinitive and would, could, should, must, might, what to, etc., then there is no change in the tense. অর্থাৎ বলা হচ্ছে যদি রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে ইনফিনিটিভ থাকে অথবা উড, শুড, কুড, মাইট, হোয়াট টু এগুলো থাকে তাহলে সেগুলোর কোনো পরিবর্তন হয় না। ফর এক্সাম্পল, she said to me you should obey your elders. আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইনডিরেক্ট স্পিচ লেখা আছে, she told me that I should obey my elders. শুধুমাত্র পার্সনের পরিবর্তন করা হয়েছে রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে, এখানে কোনো টেন্সের পরিবর্তন ঘটানো হয় নাই। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, আমরা 5টি কেস ক্ষেত্রে টেন্সের কোনো পরিবর্তন করব না। নাম্বার 1 ইউনিভার্সাল ট্রুথ হলে, নাম্বার 1 এর মধ্যে ইউনিভার্সাল ট্রুথ আর হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট হলে, নাম্বার 2 পাস্ট হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট হলে, নাম্বার 3 যদি একই সময় দুটি কাজ ঘটে সেই ক্ষেত্রে, নাম্বার 4 ইমাজিনেশন বোঝালে, নাম্বার 5 ইনফিনিটিভ অথবা উড, শুড, কুড, মাইট, মাস্ট অথবা অট টু থাকলে এই 5টি ক্ষেত্রে আমরা টেন্সের কোনো পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। সো দিস ইজ দ্য রুলস অফ টেন্স অর চেঞ্জিং ভার্ব অ্যান্ড উইথ এক্সেপশনাল কেসেস। এক্ষেত্রে চেঞ্জেস অফ মডাল ভার্ব, যদিও মডাল ভার্বের কথা আমি পূর্বে বলেই ফেলেছি, তারপর আমরা আবার একটু দেখিয়ে দিই। আমাদের অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে মডাল ভার্ব কনফিউজ তৈরি করে যে কোনগুলো মডাল ভার্ব। আমরা একটু চার্টের দিকে একটু তাকাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি দেয়ার ইজ এ চার্ট অফ মডাল ভার্ব। শ্যাল, উইল, ক্যান, মে, মাস্ট হ্যাভ, শুড, উড, কুড, মাইট। সো ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি
shall এটা চেঞ্জ হচ্ছে should এ, will, would, can, could, may, might, must যদি জেনারেল অব্লিগেশন বোঝায়, মাস্ট যদি জেনারেল অব্লিগেশন বোঝায় সেই ক্ষেত্রে মাস্ট হ্যাড টু তে চেঞ্জ হবে হ্যাড টু। আর বাট ইফ মাস্ট রিফার্স ফরএভার অব্লিগেশন, কিন্তু মাস্ট যদি চিরন্তন বাধ্যবাধকতা বোঝায় সেই ক্ষেত্রে মাস্টের কোনো পরিবর্তন হবে না। মাস্ট হ্যাভ থাকলে মাস্ট হ্যাভ হ্যাড হয়ে যাবে, মাস্ট হ্যাভ থাকলে মাস্ট হ্যাভ হ্যাড হয়ে যাবে, এবং শুড, উড, কুড, মাইট এই ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো পরিবর্তন নাই। সো আমরা মডাল ভার্বের চেঞ্জটি দেখে নিলাম। সো ওকে, নেক্সট আমরা আজকের ক্লাসটি এইখানেই শেষ করব। তার পূর্বে আমরা যা শিখলাম সেই সম্পর্কে আমরা একটু ইভালুয়েশনে যাব। আমাদের এখানে একটি কোশ্চেন দেওয়া আছে যে হাউ মেনি বেসিক চেঞ্জেস ইন কনভার্টিং ডিরেক্ট স্পিচ টু ইনডিরেক্ট স্পিচ অর ভাইস ভার্সা। সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে যে আমরা কি কথাগুলো বলেছিলাম, যে কয়টি বেসিক জিনিসের পরিবর্তন করতে হয়, আমরা নিশ্চয়ই রিকল করতে পারছি। আমরা জাস্ট একটু মিলিয়ে নেব। ওকে, there are 5 basic things. Number 1, reporting verb. Number 2, inverted commas. Number 3, person. Number 4, verb or tense. And number 5, adjective or adverbs. So now homework. তোমাদের জন্য আজকের হোমওয়ার্ক থাকবে definition and types of narration, use of person and use of verbs or tense. এইগুলো তোমরা বাসায় একটু স্টাডি করবে। So thanks to all, no more today. See you again within short time. I'll come back with part 2 of narration. So till then you be good, happy and auspicious, and for all the best wishes for you. Thanks to all.